नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमरीका की दोस्ती नूं विश्व कल्याण लई एक शक्ति दस्सिया। कहा कि उन्हां दा मिस्र दौरा भी भारत मिस्र के संबंधां विच एक नवीं ऊर्जा पैदा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशियां खिलाफ गृह मंत्रालय की मुहिम विच जन भागीदारी का दिता सद्दा। केंद्रीय खेड और युवा मामलों बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वालों BSF कैंपस जलंधर विच नवे बने अत्याधुनिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड का उद्घाटन। पंजाब सरकार नूं नौजवानों विच वध रही नशाखोरी की प्रवृत्ति नूं ठल पाउण लई खेड सभ्याचार नूं उत्साहित करन वाल ध्यान देण दा दिता सुझाव। अति दक्षिण पश्चिम मानसून ने उत्तर भारत के कई सूबियां विच दस्तक दित्ती। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड विच तेज बारिश कारण कई थावां ते हड़ वर्गे हालात बने। खराब मौसम कारण केदारनाथ की यात्रा अगले हुक्मां तक रोकी गई। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका की दोस्ती विश्व कल्याण लई एक शक्ति है। इस नाल पृथ्वी होर बेहतर और मजबूत बनेगी। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन के एक ट्वीट के जवाब में मोदी ने कहा कि उन्होंने अमरीका फेरी दौरान हुई तरक्की इस संबंध नूं होर गूढ़ा करेगी। राष्ट्रपति बाइडन ने अपने ट्वीट च कहा कि दोवां देशां विचाले दोस्ती विश्व लई बहुत ही अहम है। उन्होंने कहा कि यह पहले के मुकाबले होर मजबूत और गतिशील है। प्रधानमंत्री ने अपने एक होर ट्वीट में कहा कि उन्हों का मिस्र दौरा इतिहासक सी। यह दौरा भारत मिस्र के संबंधों में नवीं ऊर्जा ते दोहां देशों के लोगों लई लाभकारी होवेगा। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और मिस्र के लोगों के प्यार लई धन्नवाद किया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवीं दिल्ली च एक महत्वपूर्ण बैठक की प्रधानगी भी की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सने होर सीनियर अधिकारी मौजूद सन। यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के अमरीका ते मिस्र के सरकारी दौरे तो बाद देश वापस आउण ते आयोजित की गई। नशीलियां दवाइयां की दुरवरतों और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस ते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ अभियान में जुटियां सारियां संस्थावां की शलाघा की। अपने संदेश में गृह मंत्री ने दस्सिया कि गृह मंत्रालय ने नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इस मौके पर गृह मंत्री ने इस मुहिम में जन भागीदारी का भी सद्दा दिता। ड्रग मुक्त भारत के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इस लड़ाई को बिना जन भागीदारी के नहीं जीता जा सकता। आज इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को और परिवार को ड्रग से दूर रखें। ड्रग न केवल युवा पीढ़ी और समाज को खोखला बनाता है, बल्कि इसकी तस्करी से अर्जित धन देश की सुरक्षा के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। अमित शाह ने कहा कि सरकार लगातार जंगी पद्धर ते नशीले पदार्थों के खिलाफ मुहिम चला रही है। इसका ही नतीजा है कि 2006 तो 2013 के विचकार जिथे 778 करोड़ रुपए की ड्रग फड़ी गई सी, उत्थे ही 2014 तो लैके हुण तक 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग फड़ी गई है। ड्रग के विरुद्ध हमारी इस व्यापक और समन्वयित लड़ाई का ही असर है कि जहां 2006 से 13 में मात्र 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी, तो वहीं 2014 से 22 में लगभग 30 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ की नशीली पदार्थ जब्त किया गया है। और नशे के व्यापार करने वाले लोगों के विरुद्ध पहले की तुलना में 181% अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भारत का मान वधाउण विच भाईवाल बनी है। जम्मू में एक सुरक्षा सम्मेलन नूं संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जदों बोलता है तो कौमांतरी भाईचारा उसनूं उत्सुकता नाल सुनना चाहता। राजनाथ सिंह सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लैण अते जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात की समीक्षा करने लई इस केंद्र शासित प्रदेश के एक दिन के दौरे ते ने। इस सम्मेलन का आयोजन जम्मू यूनीवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह हॉल विच कीता गया। इस सम्मेलन में साबका फौजी, लेखक, पत्रकार और होर सीनियर सुरक्षा माहिरां ने भी शिरकत की। यह सुरक्षा सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार दीआं 9 सालां दीआं उपलब्धियां नूं जाणू करवाउण बारे चल रहे प्रोग्राम का हिस्सा है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने ते भारतीय जनता पार्टी महीना भर चलण वाले लोक संपर्क मुहिम के हिस्से वजों कई प्रोग्राम आयोजित कर रही है।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ BSF ਕੈਂਪਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਧੁਨਿਕ BSF ਹਾਕੀ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਤੇ ਹੋਏ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। उन्होंने दस्सिया कि इस स्टेडियम का निर्माण खेलो इंडिया स्कीम तहत किया गया है, जिसकी कुल लागत 10 करोड़ रुपए है। तो जहां एक और डिफेंस के क्षेत्र में देश की रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, वहीं पर खेलों में भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो ये कहूँगा कि सीमा सुरक्षा बल के सजग प्रहरियों द्वारा मुस्तैदी से जहां एक और अपनी ड्यूटी करने के कारण हम देशवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वहीं पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की बाउंड्री पर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बहुत बेखूबी के साथ अपना जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्होंने कहा कि यह BSF ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਾਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਖੇਡ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਐਥਲੀਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। उन्होंने कहा कि सरहदी सुरक्षा बल BSF ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ BSF ਦੇ DG ਨਿਤਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BSF ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 3 ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ 17 ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ DG ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ PV ਰਾਮਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, BSF ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ IG ਅਤੁਲ ਫੁਲਜਲੇ ਸਮੇਤ BSF ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਖੇਡ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਕਮ ਤੁਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। जो डेवलपमेंट एथलीट है उनका भी बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार करती है और 25,000 रुपया महीना जेब खर्च अलग से देती है, यानी कि 3 लाख रुपया साल का। इसी तरह से जो हमारे खेलो इंडिया अकेडमीज़ हैं उनमें जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग पे 5 लाख रुपया साल का खर्च और 1,20,000 रुपये जेब खर्च अलग से देती है। तो भारत सरकार की ओर से हज़ारों खिलाड़ियों को मदद भी की जाती है, प्रशिक्षित भी किया जाता है और आगे बढ़ने के अवसर भी मिल रहे हैं। अगर किसी राज्य में कोई कमी है तो राज्यों को उसमें सुधार करना चाहिए। एक होर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीका यात्रा ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। अश्विनी वैष्णव ने एक ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास टेक्नोलॉजिकल पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है। ऐसे देश ने आज भारत को एक बराबर के पार्टनर ऑफ इक्वल पार्टनर वाली जो भावना के साथ एक्सेप्ट किया है, एक उस तरह से समझौते किए हैं जिसमें भारत और अमेरिका दोनों मिलके काम करें। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ 35 ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਟ ਇੰਜਨ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਈਕਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਜਦਕਿ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਦਿਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 60% ਪਿੰਡ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਈ-ਵਹੀਕਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਈ-ਆਟੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਪ ਜਗਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਥੀਮ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿदेशक ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਡੋ ਮੰਡੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 4 ਮੀਲ ਤੋਂ 7 ਮੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਗੀ ਪੁਲ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਚੰਬਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਤੇ ਕਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਫਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਪੈਦਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੈਨੀਤਾਲ, ਚੰਪਾਵਤ, ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ, ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਟਿਹਰੀ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਗੜਵਾਲ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਰੋਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਰ ਦੌਰਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ BSF ਕੈਂਪਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਕੀ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ। ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।